विद्यार्थी मित्रों आज हवे पार्ट 1 एनु चैप्टर नंबर 3 सुरेख नियत संबंध चालू करीए छे। हवे सुरेख सहसंबंध आनी पहला आपणे पूरुं कर्युं ए अने सुरेख नियत संबंध आ चैप्टर जे चालू कर्युं छे आ बे वच्चे बहु डिफरन्स नहीं, बंने लगभग सरखा ज चैप्टर है। मार्क्स पण वेटेज पण सरखुं ज छे बंने चैप्टरनु 12 मार्कनु वेटेज है। हवे 12 मार्कनु कई रीते तो सेक्शन वाइज जोईशुं आपणे। सेक्शन ए मां एक एमसीक्यू आवशे 1 मार्क में। सेक्शन बी एमां 1-2 वाक्य में उत्तर आपण हशे 1 मार्कनु। सेक्शन सी तो सेक्शन सी में आवशे दाखलो के थियरी शुं आवशे फिक्स ना होय आ हशे 2 मार्कनु। सेक्शन डी में दाखलो के थियरी फिक्स ना होय 3 मार्कनु आवशे। अने सेक्शन एफ एमां आवशे 100% दाखलो जे 5 मार्कनो हशे। तो 5 ने 3 8 ने 2 10 ने 1 11 ने 1 12 मार्क्स आ चेप्टरनु वेटेज छे। एना पछी आगळ जईए छे। पहली मेथड सीधी आपणे शरू करीए। रीत नंबर 1 जेने कहेवाय छे न्यूनतम वर्गोनी रीत। हवे न्यूनतम वर्गोनी रीत मुजब एक्जाम्पल गणवानो हशे। अने बीजी वस्तु के सुरेख नियत संबंधना एक्जाम्पल छे आ एवुं खबर कईथी पड़शे तो तमने एक्जाम्पल में कोई भी जग्याए आवो उल्लेख हशे वायनी एक्स परनी नियत संबंध रेखा मेळवो। वायनी एक्स परनी नियत संबंध रेखा मेळवो या तो एक्स आपेलू होय अने वाय नो अंदाज मेळवવાનો होय। बे चल होय छे एक एक्स बीजो वाय एमांथी शुं आपेलुं हशे तमने एक्स अने वाय नो अंदाज मेळवવાનો हशे त्यारे आपणे न्यूनतम वर्गोनी रीतनो उपयोग करीशुं। एक्स आपेलुं होय अने वाय नो अंदाज मेळवવાનો होय। हवे जे रीते पेलामां सहसंबंधांक शोधता हता एवी रीते आमां शोधवानुं छे नियत संबंधांक। आ नियत संबंधांक ने बी कहेवाय। सहसंबंधांक ने आर लखता था, नियत संबंधांक ने शुं लखवानुं छे बी। पहलुं सूत्र एनुं एक्स बार अने वाय बार बंने नी किंमतो पॉइंट वगरनी होय। एक्स बार वाय बार आपणे पहला शोधीए ज छे दरेक दाखलामां। आ एक्स बार अने वाय बार बंनेनी किंमतो पॉइंट वगरनी हशे तो नियत संबंधांक बी शोधीशुं बी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाय माइनस वाय बार। आ ऑलरेडी आई ज गयुं छे आपणे आगळना चेप्टरमां। अंशनो सूत्र एमां कोई फरक नथी। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाय माइनस वाय बार छेदमां सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार नो वर्ग। पेलामां वर्गमूळ आवतुं हतुं आमां वर्गमूळ नहीं आवे एटलो डिफरन्स। अने पेलामां बे वर्गमूळ हता। पहला वर्गमूळमां सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार नो स्क्वेर अने बीजा वर्गमूळमां सिग्मा वाय माइनस वाय बार नो स्क्वेर। तो जे सिग्मा वाय माइनस वाय बार नो स्क्वेर हतो ए पण नहीं आवे। एनो मतलब एक कॉलम पण ओછી बनशे। वाय माइनस वाय बार नो स्क्वेर आमां बनाववानुं ज नथी। क्लियर? એટલે સિગ્મા x માઈનસ x બાર ઇન્ટુ y માઈનસ y બાર ડિવાઇડ બાય સિગ્મા x માઈનસ x બાર નો સ્ક્વેર। આ પહેલું સ્ટેપ નિયત સંબંધાંક b શોધ્યું। b શોધ્યા પછી સેકન્ડ સ્ટેપ
બી શોધ્યા પછી સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે શોધવાનું આવશે એ. તો a બરાબર y બાર જે આપણે ઓલરેડી ગણેલો જ હોય છે માઈનસ b જે પહેલા સ્ટેપમાં ગણ્યો ઇન્ટુ x બાર. અને થર્ડ સ્ટેપ નિયત સંબંધ રેખા જે આપણો ક્વેશ્ચન છે એનું સૂત્ર y કેપ આજે લખ્યું ને મેં આવું આને વાંચવાનું છે કેપ. ગુજરાતી લખું કેપ, ઇંગ્લિશ બધાનું પાકું છે કદાચ વાંચતા ના આવડે અને કેપ કહેવાય. y કેપ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ bx. તો ત્રણ સ્ટેપ. પહેલું નિયત સંબંધાંક b શોધવાનું, x બાર y બાર બંનેની કિંમતો પોઈન્ટ વગરની હશે. આ સૂત્ર મૂક્યું b બરાબર સિગ્મા x માઇનસ x બાર ઇન્ટુ y માઇનસ y બાર ડિવાઇડ બાય સિગ્મા x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર. બીજું સ્ટેપ a શોધવાનું y બાર માઇનસ bx બાર. અને ત્રીજું સ્ટેપ નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની y કેપ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ bx. આખું કમ્પ્લીટ આવી જાય છે. ઓકે, જોઈ લીધા સૂત્રો. રીત નંબર 1, રીતનું નામ છે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. ક્લિયર? હવે આગળ જઈએ છીએ આપણે. ધ્યાન આપજો બરાબર. નેક્સ્ટ હવે રીત નંબર 1 ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત એ આપણે જોયું. અચ્છા, અમુક વાર એક્ઝામ્પલમાં ત્રુટિ શોધવાનું કહે છે તો આ સૂત્ર પણ લખી રાખજો. ત્રુટિ એટલે ઇંગ્લિશમાં એરર કહેવાય. એરર એટલે y માઇનસ y કેપ. આ સૂત્ર પણ લખી રાખજો. y માઇનસ શું કરવાનું છે y કેપ, જેને શું કહેવામાં આવશે તો ત્રુટિ કહેવાશે. ક્લિયર? ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. ચાલો જુઓ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલ 1 મને આવું કહ્યું છે, ધ્યાન આપજો. જાહેરાત ખર્ચ રૂપિયા 35,000 હોય તો વેચાણનો અંદાજ મેળવો. જાહેરાત ખર્ચ કેટલું આપેલું છે 35,000 તો વેચાણનો અંદાજ મેળવો. યા પછી એવું આપેલું છે વેચાણની જાહેરાત ખર્ચ પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. દેખાય તમને? બે ચલ આપેલા છે. પહેલો ચલ છે જાહેરાત ખર્ચ, ₹1000 છે બરાબર x, અને વેચાણ આપેલું છે એ પણ ₹1000 છે બરાબર y. તો જાહેરાત ખર્ચ x અને વેચાણ y. તમને શું આપેલું છે જો હવે ધ્યાન આપો. જાહેરાત ખર્ચ, તો જાહેરાત ખર્ચ મતલબ x 35,000 આપેલો છે અને વેચાણ એટલે y નો અંદાજ મેળવવાનો છે. મેં તમને કહ્યું x આપેલું હોય અને y શોધવાનું હોય ત્યારે. હવે એની કોલમ્સ આપી છે x, એની બાજુમાં y. x ની કોલમમાં 15, 18, 23, ભાઈ આ મેં એક્ઝામ્પલ બનાવેલો છે 27, 30, 37 x ની કોલમ. જ્યારે y ની કોલમ આપેલી છે 3, 7, સોરી વેચાણ ₹1,00,000 આપ્યું છે 1000 માં નહીં. 3, 7, 12, 15, 18 અને 23. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરતા હતા યાદ કરો. x નું ટોટલ જેને સિગ્મા x કહીએ છીએ. x નું ટોટલ છે 150, y નું ટોટલ સિગ્મા y નું ટોટલ છે 78. હવે સૌથી પહેલા આપણે x બાર શોધીશું. તો 150 ભાગ્યા 1 2 3 4 5 6 વડે ભાગીશું તો 150 ભાગ્યા 6 કરવાથી 25 મળે છે. y બાર સિગ્મા y 78 ભાગ્યા 6 એટલે 13. 13 6 78 થાય એટલા માટે. એના પછીની કોલમ x બાર, કૂતરું એનું કામ કરે છે, આપણે આપણું કામ કરવાનું. x બાર 25
અને y બાર 13 છે. બંનેની કિંમત પોઈન્ટ વગરની આવે છે એટલે આપણે કોલમ બનાવીશું જે આની પહેલાના ચેપ્ટરમાં પણ આપણે બનાવેલી x - x બાર y - y બાર x - x બાર into y - y બાર અને લાસ્ટ કોલમ x - x બાર નો સ્ક્વેર. કેમ સર આ લાસ્ટ કોલમ? મેં હમણાં તો તમને કહ્યું થોડી વાર પહેલા કે y - y બાર સ્ક્વેર ની જરૂર પડવાની નથી, એ કોલમ આપણે બનાવવાની નથી. x બાર એટલે 25 છે, દરેકમાંથી 25 બાદ કરીશું. 15 - 25 -10 18 - 25 -7 23 - 25 -2 27 - 25 +2 30 - 25 5 37 - 25 12. આનું ટોટલ સિગ્મા x - x બાર જે હંમેશા 0 આવે. y - y બાર 13 છે, 3 - 13 -10 7 - 13 -6 12 - 13 -1 15 - 13 2 18 - 13 5 અને 23 - 13 10. સિગ્મા y - y બાર પણ હંમેશા શું આવશે? 0. નેક્સ્ટ કોલમ બંનેનો ગુણાકાર કરીશું. 10 × 10 100 ઓછા ઓછા વત્તા. ખાસ જોવાનું 2 ઓછા હોય તો વત્તા થાય અને 1 ઓછા હોય તો ઓછા થાય. ઓછા ઓછા વત્તા 7 × 42 2 × 2 2 દુ 4 પાછું બાજુ 25 અને 12 દાન 120. આનું ટોટલ કરીશ સિગ્મા x - x બાર into y - y બાર મને મળશે. કેટલું મળે છે મિત્રો? ટોટલ 293 203. x - x બાર નો સ્ક્વેર આનો વર્ગ કરીશું. 10 નો વર્ગ 100 7 નો વર્ગ 49 2 નો વર્ગ 4 2 નો વર્ગ 4 5 નો વર્ગ 25 12 નો વર્ગ 144. તો આનું ટોટલ કરીશ સિગ્મા x - x બાર સ્ક્વેર મળશે. એ મળે છે મને 326. ચલો આખું પુસ્તક ધ્યાનથી જોઈ લેજો. બરાબર? એકદમ કમ્પ્લીટ છે. હેલો ઓકે. નેક્સ્ટ કમ્પ્લીટ આવી ગયું છે ને? હા, દરેકે ગણતા રહેવાનું. ક્લિયર? ચાલો આગળ જો. ઠીક છે, આ પુસ્તક બની ગયું આપણું. હવે આગળની ગણતરી કરવાની. તમારે ભૂસી નહીં નાખવાનું લા. હા, તમારે કન્ટિન્યુ કરવાનું ગણવાનું. અચ્છા, મેં તમને એવું કીધું 3 સ્ટેપ ગણવા પડે. પહેલું સ્ટેપ b સિગ્મા x - x બાર into y - y બાર upon સિગ્મા x - x બાર નો સ્ક્વેર. તો સિગ્મા x - x બાર into y - y બાર આપણને મળેલું 293 ડિવાઇડ બાય x - x બાર નો સ્ક્વેર મળ્યો છે 326. તો મને b ની ફાઇનલ કિંમત મળી જશે મિત્રો. ભાગાકાર કરીશ એટલે 0.91 આવશે. ચલો હવે આ b ની વેલ્યુ વિશે ખાસ જોઈ લો. આ પ્લસમાં હોય, માઈનસમાં હોય, એક કરતા મોટું પણ હોય, એક કરતા નાનું પણ હોય, કશું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. 0 પણ હોય. ક્લિયર? ઓકે. બીજું સ્ટેપ એ શોધવાનું y બાર માઈનસ bx બાર. y બાર એટલે આપણે આગળ શોધેલો હતો y બાર 13 હતો માઈનસ b એટલે 0.91 જોઈ રહ્યું b ઇન્ટુ x બાર છે 25. હવે શું કરવાનું? ખાસ ધ્યાન આપજો ભાઈ. 13 માંથી 0.91 બાદ કરી દઉં ના, એવું બાદ ના થાય ભાઈ. 13 જેવું છે તેવું. પહેલા આ બેનો ગુણાકાર થાય. 0.91 ગુણ્યા 25 કરીશ એટલે -22.70 આવશે. હવે આ બેની બાદબાકી થશે એટલે એ તમને મળશે -9.7. હવે આ એ મળ્યો આપણને. થર્ડ ફાઇનલ સ્ટેપ y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા. y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા. તો y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા જેને કહેવાશે y કેપ a + bx. હવે જો આમાં y પહેલેથી નહીં મૂકવાનો, x પહેલેથી નહીં મૂકવાનો. જો હું કરું છું એવું કરવાનું. y કેપ = ફક્ત બે કિંમતો a અને b જ મૂકવાની. a કેટલું આવ્યું છે મિત્ર? -9.7 પ્લસ b કેટલું આવ્યું છે? 0.91 into x. આની ઉપર બોક્સ બની જશે. x પહેલેથી મુકાતો નથી. હવે આગળ જવાનું. જાહેરાત ખર્ચ એટલે x. જાહેરાત ખર્ચ x બરાબર 35,000 દેખાય છે તમને? આવ્યું. હવે આ 35,000 છે એને ભાગ્યા 1,000 કરવું પડશે. કેમ કરવું પડશે? આના માટે જો
જાહેરાત ખર્ચ 1000 રૂપિયામાં આપેલો હતો એટલે 1000 વડે અહીંયા મારે ભાગવું પડે તો 35000 ભાગ્યા 1000 એટલે 35 બ્રેકેટમાં 1000 રૂપિયા. ક્લિયર? અંદાજિત વેચાણ શોધવાનું છે. અંદાજિત વેચાણ એટલે y કેપ ક્વેશ્ચન માર્ક. સો y કેપ ઇક્વલ ટુ જોજો બરાબર -9.7 પ્લસ 0.91 ઇન્ટુ x. તો x કેટલા મૂકવાના મારે 35 બરાબર -9.7 પ્લસ આ બેનો ગુણાકાર કરીશ 0.91 ગુણ્યા 35 કરીશ એટલે 31.85 આવશે. હવે 31.85 પ્લસમાં છે અને 9.7 માઈનસમાં છે, બંનેની બાદબાકી કરીશ એટલે y કેપનો ફાઇનલ આન્સર તને મળશે 22.15. હવે y જે હતું એ શામાં હતું તો લાખ રૂપિયા દેખાય એટલે અહીંયા બાજુમાં લખવાનું લાખ રૂપિયા. હવે એક્ઝામ્પલ તારો પૂરો થયો. ક્લિયર? તો રીત નંબર 1 ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ x બાર અને y બાર પોઈન્ટ વગરના આવે તો શું કરવાનું છે એ આપણે આજે જોયું. ક્લિયર? હવે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે ખાસ જોઈ લેજો. હોમવર્ક એમાં સૌથી પહેલા ટેક્સ્ટ બુક મેં તમને PDF ફાઇલમાં ટેક્સ્ટ બુક ઓલરેડી મોકલેલી છે. સ્વાધ્યાય 3.1 દાખલા નંબર તમારે ગણવાનો છે પહેલો, ત્રીજો અને ચોથો. પહેલો, ત્રીજો, ચોથો. અને પેમ્પલેટ જે મેં PDF ફાઇલમાં મૂકેલું છે તો પેમ્પલેટમાંથી તમારે ગણવાનું છે. પેમ્પલેટમાંથી કહી દો 2 મિનિટ. પેમ્પલેટમાંથી તમારે બીજો અને પાંચમો દાખલા નંબર 2 અને દાખલા નંબર 5 એટલે ટોટલ 5 દાખલા થયા અને એક દાખલો મેં ગણાવ્યો એટલે 6 દાખલા. ફરીથી જોઈ લેજો ટેક્સ્ટ બુકમાં સ્વાધ્યાય 3.1 નું દાખલા નંબર 1, 3, 4 પેમ્પલેટ ત્રીજા ચેપ્ટરનું સુરેખ નિયત સંબંધનું મોકલેલું છે એમાંથી દાખલા નંબર 2 અને દાખલા નંબર 5. અમુકને પેમ્પલેટ મોકલેલું હશે યા અમુકને પેમ્પલેટ મળી જ ગયેલું હશે. બધાએ પેમ્પલેટના દાખલા પણ ગણવાના છે અને ટેક્સ્ટ બુકના દાખલા પણ ગણવાના છે. અને આજે ચલાવેલી રીત તમને કમ્પ્લીટ રીતે સમજણ પડી જ ગઈ હશે એવી આશા સાથે આજનું લેક્ચર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. બાય બાય, ટાટા સી.